Good afternoon, everybody. Yesterday class we have learned about the enchanted fool. The Pandavas exiled in the forest. So the next part today this class we have discuss it. ಮುಂದುವರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು the Pandavas the pursuit of the deer ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ವಿಯರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದಣಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ okay, so the next part, Yudhishthira said to Nakula, dear brother, climbed the tree. Nakula climbed the tree, looked around and said, so then Nakula said, at a little distance I see water plants and grains, they must be certainly be water there. Yes, Nakula certainly told that his brother, his eldest brother, told to his eldest brother certainly be water there. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಕುರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, Nakula is told to his eldest brother. So then yes, Yudhishthira sent him to fetch some water to drink. Nakula was glad when he got to the place and saw there was a fool. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಕುಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಅ ನಕುಲ ಟು ಫೆಚ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೆಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ತರಲು, ಏನನ್ನ ತರಲು ಅವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀರನ್ನ ತರಲು ಅವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, fetch means go for, fetch it means, fetch means go for and then bring back for, and then bring back for someone. Fetch means Yudhishthira sent him to fetch some water to drink. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಕುಲನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ? ಇನ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ drink. So then Nakula was glad. Nakula ಏನಂತಾನೆ, he was become a very happy. Glad means happy. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಕುಲನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ when he got to the place and saw there was a fool. ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರ ಇದೆ.
ಸೊ ಆ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನೀರನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಕುಲ he bring the water. So then he was very thirsty. He was very thirsty himself, and so thought of quenching his thirst. Quenching his thirst first before taking water in the quiver for his brothers, but no sooner did he dip his hand in the transparent water than he heard a voice which said, "Stop, Nakula, don't drink." ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, he was very thirsty. Who was very thirsty? ನಕುಲ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥರ್ಸ್ಟಿ. ನಕುಲನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ಯದ. he was very thirsty himself, and so thought of quenching his thirst. Quenching his thirst, ಅವನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. quenching his thirst, ತನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಕುಲ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. quenching means quenching, it means satisfy to drink. It means satisfy to drink. Satisfy to drink. ತನ್ನ ದಣಿವನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. he is thirst ಅಂದ್ರೆ feeling or need to drink. Thirst means feeling need to or drink. Feeling need to a drink. ತನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾನ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. quenching his thirst, he is thirst first before taking water in the quiver. Quiver means ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀತೀವಿ, ಬತ್ತಳಿಕೆ. for his brothers, ನನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನನಗಾಗಿದೆ, ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ದ quiver for his brothers, ನನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಕುಲ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. he wanted to take water to his eldest brothers, but no sooner did he dip his hand in the transparent water than he heard a voice which said. So ಚನಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಕುಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ, the Nakula's hands dip in the transparent water, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ he heard a voice. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. which voice said, ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಹೇಳ್ತದ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದ? stop Nakula, do not drink. stop Nakula, don't drink it. ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಯಾರೂಪದ ಧ್ವನಿ ಹೇಳ್ತದ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ? ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಆ ನೀರನ್ನ ನೀನು ಕುಡಿಬೇಡ. ಸ್ಟಾಪ್ ನಕುಲಾ, ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೆನ್ the voice said to Nakula, don't drink it. Yes, this fool belongs to me.
The unseen voice said to Nakula, this pool is belong to me. ಆ ಸರೋವರ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಮಾಯಾವಿಯ ಧ್ವನಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿಯ ಮಗ ಯಾರಿಲ್ಲ? ನಕುಲ. ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ಏನಿದ್ದಾರೆ? ಮಾದ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ಸೀನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ನಕುಲ, ಓ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾದ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನೀನೇನು ಮಾಡು? ಉತ್ತರಿಸು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಮಾಡು? ನೀರನ್ನು ನೀನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ನೀನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಆ ನಕುಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎಸ್, Nakula was surprised. When Nakula was heard the voice of unseen, he was become a very surprised. ಅವನೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? he was surprised. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? he was a very surprised, but carried away by his intense thirst. ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಎಸ್, his intense thirst and heedless of the warning. ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲ? ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ, ತೀವ್ರ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯದಲ್ಲ? ನಕುಲನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ? ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ಯದ. ಅಂಡ್ ಹೀಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಆ ವಾಯ್ಸಿಗೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಗೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗಮನವನ್ನ ನೀಡದೆ. ಆಫ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಧ್ವನಿಗೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಿ ವಾಸ್ ಹೀಡ್ಲೆಸ್, ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಹಿ ನೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್, ಮಂಡಿ ಊರ್ತಾನೆ. ನೆಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮಂಡಿ ಊರು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ಲೇ. ನೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾನ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ಆ ಸರೋವರದ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಂಡಿ ಊರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. At once he began to feel terribly, ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲೇ? ಡ್ರೌಸಿ. he was a drowsy. ಯಾವಾಗ? when he was drink water he is become a terribly drowsy. ಅವನು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಡ್ರೌಸಿ means sleepy. he was become a sleepy ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರಾಜನಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. or lethargic, sleep. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? he was become a terrible drowsy and he fell down to all appearance dead. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ he become a unconscious sense, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗೆ ಅವನು ಯಾರು ಜಾರ್ತಾನೆ? ನಕುಲ. ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ನಕುಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? he is like appearance dead. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕುಲ ಏನಾದ? ನಿದ್ರಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ. ದೆನ್ ಎಸ್, then when Nakula didn't return for a long time, ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ he didn't return a long time, ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಬಹಳ ಸಮಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ? he couldn't return. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ sent ಸಹದೇವ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೇ? ಟು ಸೆಂಟ್ ಅ ಸಹದೇವ. ಸಹದೇವನನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್. ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಬಹುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಟು ಸೆಂಟ್ ದ ಸಹದೇವ. ಎಸ್, ಸೊ ಸಹದೇವ ಆಲ್ಸೋ
also ignored the warning. Sahadeva is also ignored the warning because he was a terrible thirst. Sahadeva is also in a terrible thirst. So if the Sahadeva is also ignored the voice of the unseen, ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಕೂಡ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಳ್ತಾನೆ. ಸೊ he drank the water and at once dropped down. Sahadeva is also dropped down. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, he was become a unconscious. Nakula is become also unconscious and then Sahadeva is also asleep. ಅವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, he is like a appearance like that or dead. So then when Sahadeva to fail to return, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ, ನಕುಲನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಹದೇವನು ಕೂಡ, they are both of return it, don't return it. ಅವರಿಬ್ರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಜುನ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ವೆದರ್ ದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಡೇಂಜರ್ಸ್, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀನು ವಿಚಾರಿಸುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ವೆಂಟ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಗನೆ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಧಾವಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ he saw his brothers. When Arjuna swiftly came to that place, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು he saw his brothers laying dead near the pool. ಅಲ್ಲಿ ಇವನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, they are laying dead near the pool. ಆ ಸರೋವರದ ಹತ್ತಿರ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀಫ್, ಅರ್ಜುನನ ಎದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೋಕನ್, ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he was become a sad. ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. he wanted to avenge their deaths. avenge ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ರಿವೆಂಜ್ ಅನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಅವೆಂಜ್ ಟು ದೇರ್ ಡೆತ್ಸ್, ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಕುಲ ಅಂಡ್ ಸಹದೇವ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೆಥರ್ಜಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ಹೌದ್ರಿ. ದೆನ್ However, he was overwhelmed by a monstrous thirst, which compelled him towards the fatal pool. Again, the warning voice was heard. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, so fatal it means causing death. Fatal it means a causing death. Fatal ಅಂದ್ರೆ causing a death ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. Fatal means causing the death. So however he was overwhelmed by a monstrous thirst. Arjuna also a monstrous thirst which compelled him towards, which compelled ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ, compelled means ಬಲವಂತವಾಗಿ, strongly, which compelled him towards the fatal pool. ಇವನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಇವನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ he quenches the terrible thirst. Again the warning voice was heard. Okay, sorry, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ fatal pool ಅಲ್ಲಿ causing the death, ಹೌದ್ರಿ, causing death. ಆ ಒಂದು fatal pool ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ he was quenching his a terrible thirst. ಅರ್ಜುನ
ತನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹರ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡೋ, ಆನ್ಸರ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಇಸ್ ಮೈನ್. ಈ ಕೊಳ ಏನದ, ಈ ಸರೋವರ ಏನದ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಒಬೇ ಮೀ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನನಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ನೀನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಏನ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೀಯ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಡೆಡ್. ನೀನು ಅವರ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಸೀನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅರ್ಜುನ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಹಿ ಕ್ರೈಡ್. ಅರ್ಜುನ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಅರ್ಜುನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು, ಹೂ ಆರ್ ಯು, ಯಾರು ನೀನು, ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಮೀ. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡೋ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೀನು ನಿಲ್ಲು. ಸೊ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ವಧೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಅರ್ಜುನ ಆ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ he shot sharp arrows in the direction of the voice. Yes, when Arjuna heard the voice, ಯಾವಾಗ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he shot sharp arrows. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he was shot in the direction of the voice. ಆ ಧ್ವನಿಯೆಡೆಗೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಜ್. ಎಸ್ ದ ಅನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೇಡ್, ಡೌನ್. ಎಸ್, ಅನ್ಸೀನ್ ಏನಾಗ್ತದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, fell down dead, but first he had quenched a terrible thirst, so he drank. Yes, wait. Yes, water and fell down dead. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ತನ್ನ ಭಕ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಣವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯುವರ್ ಎರೋಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಟಚ್ ಮೀ. ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಧ್ವನಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಸೀನ್ ಫೋ. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ವಧೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ವೆಂಚ್ ಹಿಸ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. ಅರ್ಜುನ ಆಲ್ಸೋ ignored the unseen voice and he was disobey the unseen voice. Arjuna is become a fell down dead. ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. After another anxious wait, Yudhishthira turned to Bhima. ಹಲವಾರು ಸಮಯಗಳಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಸಹದೇವನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಕುಲನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ವೇ, ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಬರದೇ ಇರುವುದೇನಾಗ್ತದೆ, ಗಾಬರಿಯನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್, ಈವನ್ ಅರ್ಜುನ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಡಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್.
ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್, ಇವನ್ ಅರ್ಜುನ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ. ಹೀರೋ ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಭೀಮಾ ಹರಿಡ್ ಅವೇ ವಿತೌಟ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್. ಭೀಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಏನನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ, Bhima also did not heed the warning and drank the water. So eagerly glaring around in defiance, and instantly his great strength seemed to slip from him like a garment, and he also fell dead among his brothers. So ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? The hurriedly came to the Bhima, that place. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಭಯಭೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಭೀಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಆ ಅನ್ಸೀನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಲಾರ್ದನೆ ದ ಭೀಮಾ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ಭೀಮಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೀಮ್ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೆಗಿತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಭೀಮನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ ಡೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ತನ್ನ 3 ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಭೀಮನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಮರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವನು ಜಾರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.